সম্মানিত দর্শক শ্রোতা, যারা ডেপথ অফ কোরআনের ইউটিউব চ্যানেলটি দেখছেন, তাদের সকলের প্রতি আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আজকে আমরা ডেপথ অফ কোরআনের 25তম পর্ব আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ। আজকে আগস্ট মাসের 22 তারিখ 2024 খ্রিস্টাব্দ, সফর মাসের 16 তারিখ 1446 হিজরি এবং ভাদ্র মাসের 7 তারিখ 1431 বাংলা সন। আজকে আমরা 24তম পর্ব উপস্থাপন করেছি এবং এখন 25তম পর্ব উপস্থাপন করছি একই দিনে একই তারিখে। আমরা আজকে পবিত্র কোরআনে সূরা আল ইমরানের 12 নম্বর আয়াত থেকে 30 নম্বর আয়াত পর্যন্ত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। এই পর্বে যে আয়াতগুলি আমরা আলোচনা করব এবং অর্থ উপস্থাপন করব, সেখানে বেশিরভাগ আলোচনা হয়েছে ঈমান নিয়ে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে, আনুগত্য নিয়ে, কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে। আমরা যদি খেয়াল করি অর্থটি যখন বলবো তখন, তাহলে প্রত্যেকটা আয়াতে এগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক পাবেন ইনশাআল্লাহ। আজকের পর্বে সে বিখ্যাত আয়াতটি আছে, যেটা আমরা শুরু করি কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তুতিল মুলকা, এটা বলে। সেটি কিন্তু একটি প্রার্থনা বা এটি একটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে মানুষকে শিখিয়ে দেওয়া যে, হে মানব সন্তানগণ, হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে এই কথাটি বলো। আমরা মহান আল্লাহর কাছে সেই কথাটি আমাদের মোনাজাতে বলতে পারি। আমি প্রথমে দরুদ শরীফ তেলাওয়াত করছি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আমরা তেলাওয়াত করছি তরজমায়ে কোরআন কানজুল ঈমান নামক একটি পবিত্র কোরআন শরীফের অনুবাদ, যেটা উর্দু ভাষায় ছিল, করেছিলেন আলা হযরত ইমাম মুহাম্মদ আহমদ রাজা খান বেরলভী, এবং তফসির উর্দু ভাষায় ছিল নূরুল ইরফান, যেটা করেছিলেন হাকিমুল উম্মত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাইমি। উভয়ের সম্মিলিত বঙ্গানুবাদ করেছেন মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئات تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرعونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
الصابرين والصادقين والقانتين والمنافقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العظيم الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إنا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين هابطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العلي العظيم এখন আমরা বাংলা অর্থ উপস্থাপন করছি
পবিত্র কোরআনের সূরা আল ইমরানের 12 নম্বর আয়াত থেকে, হে হাবিব, আপনি বলে দিন কাফিরদেরকে, অনতিবিলম্বে তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে, আর সেটা খুবই মন্দ বিছানা। 13, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল দুই দলের মধ্যে যারা পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। এক দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে এবং অন্য দল কাফের। তাদেরকে চোখ দেখায় নিজেদের অপেক্ষা দ্বিগুণ মনে করত এবং আল্লাহ স্বীয় সাহায্য দ্বারা শক্তি দান করেন যাকে ইচ্ছা করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বিবেকবানদের জন্য অবশ্যই চাক্ষু শিক্ষা রয়েছে। চোদ্দ, মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে এইসব প্রবৃত্তির মায়া মহব্বত, নারীগণ, পুত্রগণ, উপরে নিচে রাশি রাশি স্বর্ণ রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত খামার। এসব হচ্ছে ইহজীবনের পুঁজি এবং আল্লাহ যার নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে। হে হাবিব, আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এগুলো অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তুর কথা বলে দেব? খোদা ভীরুদের জন্য তাদের রবের নিকট জান্নাতসমূহ রয়েছে, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। তারা সেগুলোর মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকবে এবং পবিত্র স্ত্রীগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে, আর আল্লাহ বান্দাদেরকে দেখেন। 16 নম্বর, ওই সব লোক যারা বলে, হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদের গুনাহ ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে দোজখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। আমি আবার পড়ি, রব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগফির লানা যুনুবানা ওয়াকিনা আযাবান নার। ওইসব লোক যারা বলে, হে আমাদের রব, এটা আগের আয়াত থেকে পড়াটা কন্টিনিউ করেছে, আল্লাযীনা ইয়াকুলুনা রব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগফির লানা যুনুবানা ওয়াকিনা আযাবান নার। হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদের গুনাহ ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে দোজখের শাস্তি থেকে রক্ষা করে নাও। ধৈর্যশীলগণ, সত্যনিষ্ঠগণ, শিষ্টগণ, ধৈর্যশীলগণ আস-সাবিরিন, সত্যনিষ্ঠগণ ওয়াস-সাদিকিন এবং শিষ্টগণ ওয়াল কানিতিন, আল্লাহর কাছে ব্যয়কারীগণ, আল্লাহর রাহে ব্যয়কারীগণ এবং রাতের শেষ ভাগে ক্ষমা প্রার্থীগণ। আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নাই, আর ফিরিস্তাগণ এবং জ্ঞানীগণও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নাই, মহামর্যাদাবান, প্রজ্ঞাময়। ইল্লা হুয়াল আজিজুল হাকিম। 19 নম্বর আয়াত, নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র ধর্ম, ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। এবং পরস্পর বিরোধে পড়েনি কিতাবীরা, কিন্তু এর পরে যে তাদের নিকট জ্ঞান এসেছে নিজেদের অন্তরের বিদ্বেষবশত, এবং যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকারী হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। বিআয়াতিল্লাহি ফাইন্নাল্লাহা সারিউল হিসাব, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অতঃপর হে মাহবুব, যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে বলে দিন, আমি আপন চেহারা আল্লাহর সামনে অবনত করেছি। যারা আমার অনুসারী হয়েছে আর কিতাবী সম্প্রদায় ও পরাবিহীন লোকদেরকে বলে দিন, তোমরা কি গর্দান অবনত করেছ? সুতরাং তারা যদি গর্দান অবনত করে থাকে, তবেই তো সঠিক পথ পেয়ে গেছে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে হে হাবিব, আপনার কর্তব্য তো শুধু এই নির্দেশ পৌঁছাইয়া দেওয়া মাত্র।
এবং আল্লাহ বান্দাদেরকে দেখছেন। আল্লাহু বাসীরুম বিল ইবাদ। এই 21, ওই সব লোক যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকারী হয় এবং পয়গম্বরগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করে আর ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশদাতাদের হত্যা করে, তাদেরকে সুসংবাদ দিন বেদনাদায়ক শাস্তি। 22, এসব লোক তারাই যাদের কার্যাবলী বিনষ্ট হয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। এসব লোক তারাই যাদের কার্যাবলী বিনষ্ট হয়েছে দুনিয়া এবং আখিরাতে এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। 23, হে হাবিব, আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা কিতাবের একটা অংশ প্রাপ্ত হয়েছে? আল্লাহর কিতাবের প্রতি আহ্বান করা হচ্ছে যেন সেটা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়। অতঃপর তাদের মধ্যকার একটা দল তা থেকে পরাণমুখ হয়ে ফিরে যায়। এই দুঃসাহস তাদের এই জন্য হলো যে তারা বলে, অবশ্যই আমাদের আগুন স্পর্শ করবে না, কিন্তু হাতে গোনা দিন কতেক, এবং তাদের ধর্মের মধ্যে তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে ওই মিথ্যা যা তারা রচনা করেছিল। 25, সুতরাং কেমন হবে যখন আমি তাদেরকে একত্রিত করব ওই দিনের জন্য যাতে সন্দেহ নেই, এবং প্রত্যেককে তার উপার্জন পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করা হবে আর তাদের উপরে জুলুম করা হবে না। 26, সে বিখ্যাত আয়াত পবিত্র কোরআনের 3য় সূরা আল ইমরান এর 26 নম্বর আয়াত। কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তুতিল মুলকা মান তাশা মিম্মান তাশা। আবার পড়ি, কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তুতিল মুলকা মান তাশা ওয়া তানজিউল মুলকা মিম্মান তাশা ওয়া তুইজ্জু মান তাশা ওয়া তুযিল্লু মান তাশা বিয়াদিকাল খায়র ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আবার পড়ি, কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তুতিল মুলকা মান তাশা ওয়া তানজিউল মুলকা মিম্মান তাশা ওয়া তুইজ্জু মান তাশা ওয়া তুযিল্লু মান তাশা বিয়াদিকাল খায়র ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। অর্থ, বলা হচ্ছে কুলিল্লাহুম্মা, অর্থাৎ এইরূপ আরজ করো। আরজটা কি? মালিকাল মুলকে, কুলিল্লাহুম্মা, এইরূপ আরজ করো, হে আল্লাহ বিশ্ব রাজ্যের মালিক, তুমি যাকে চাও সাম্রাজ্য প্রদান করো এবং যার থেকে চাও সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নাও, আর যাকে চাও সম্মান প্রদান করো এবং যাকে চাও লাঞ্ছনা দাও। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে, নিঃসন্দেহে তুমি সব কিছু করতে পারো। ছোট্ট একটি ব্যাখ্যা। আলম ই আজসাম অর্থাৎ শরীর জগৎ এর নাম মুলক, আর আলম ই আরওয়াহ বা রূহ জগৎ কিংবা আলম ই আনওয়ার আলো জগৎ এর নাম মালাকুত। 27 নম্বর আয়াত, এটা কন্টিনিউয়েশন। তুলিজুল লাইলা ফিন নাহারে বা তুলিজুল নাহারা ফিল লাইল ওয়া তুখরিজুল হাইয়া মিনাল মাইয়িতি ওয়া তুখরিজুল মাইয়িতা মিনাল হাইয়্ ওয়া তারযুকু মান তাশাউ বিগাইরি হিসাব। তুমি দিনের অংশ রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করো এবং রাতের অংশ দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করো, আর মৃত থেকে জীবিত বের করো এবং জীবিত থেকে মৃত বের করো, আর যাকে চাও অগণিত দান করো। 28, মুসলমান কাফিরদেরকে যেন আপন বন্ধু বানিয়ে না নেয়, মুসলমানগণ ব্যতীত। আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক রইল না। কিন্তু এই যে তোমরা তাদেরকে কিছুটা শঙ্কা করবে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে আপন ক্রোধ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছেন,
আর আল্লাহরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 29, হে হাবিব, আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আপন অন্তরের কথা গোপন করো কিংবা প্রকাশ করো, আল্লাহ সবই জানেন এবং জানেন যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে আর যা কিছু জমিনে রয়েছে, এবং প্রত্যেক কিছুর উপর আল্লাহর ক্ষমতা রয়েছে। আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির। 30 এবং আজকের দিনের জন্য এই পর্বের শেষ আয়াত, যেদিন প্রত্যেকে যেই ভালো কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে এবং যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করেছে তাও উপস্থিত পাবে। সেদিন কামনা করবে, হায় যদি আমার এবং সেটার মাঝখানে দূর ব্যবধান থাকত। এবং আল্লাহ তোমাদেরকে আপন শাস্তি থেকে ভয় প্রদর্শন করছেন, আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দয়ার্দ্র। আল্লাহ তোমাদেরকে আপন শাস্তি থেকে ভয় প্রদর্শন করছেন, আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দয়ার্দ্র। ওয়ায়ুহাজ্জিরুকুমুল্লাহু নাফসাহু ওয়াল্লাহু রাউফুন বিল ইবাদ। আগামী পর্বে ইনশাআল্লাহ আমরা সূরা আল ইমরানের 31 নম্বর আয়াত থেকে আলোচনা শুরু করব। আজকের জন্যে আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।